آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 20ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 20ویں آیت سے 26ویں آیت تک۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے: بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں، بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی، بعض عزت اور بعض ذلت کے لیے۔ پس جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تئیں پاک کرے گا، وہ عزت کا برتن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لیے تیار ہوگا۔ جوانی کی خواہشوں سے بھاگ، اور جو پاک دل کے ساتھ خداوند سے دعا کرتے ہیں ان کے ساتھ راست بازی اور ایمان اور محبت اور صلح کا طالب ہو، لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ان سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور مناسب نہیں کہ خداوند کا بندہ جھگڑا کرے، بلکہ سب کے ساتھ نرمی کرے اور تعلیم دینے کے لائق اور بردبار ہو، اور مخالفوں کو حلیمی سے تادیب کرے، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹے۔ خداوند کے کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 27واں لیسن ہے، جبکہ مقدس تیموتھیوس کے نام دوسرے خط کی تفسیر کے تعلق سے یہ 8واں لیسن ہے، کیونکہ ہم نے پاسبانی خطوط کو ایک پیکج بنایا ہوا ہے جس میں پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، دوسرا خط اور تیتس کے نام خط، یہ تینوں پاسبانی خطوط ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارا 27واں لیسن ہے، لیکن انڈیویجول دوسرے خط کا یہ 8واں لیسن ہے۔ پچھلے لیسن میں جو 14 سے 19ویں آیات تک تھا، اس میں مقدس پالوس رسول نے افسس میں موجود جو چرچ لیڈرز ہیں اور اساتذہ ہیں ان کے تعلق سے بات کی تھی کہ کس طرح سے جو معیاری استاد ہیں ان کو غیر معیاری اساتذہ سے علیحدہ لگنا ہے اور دکھنا ہے، کیونکہ کلیسیاؤں میں کچھ ایسے اساتذہ بھی ہوتے ہیں جو ہوتے تو فالس ہیں، جھوٹے استاد ہوتے ہیں، لیکن وہ سچے استاد کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ غیر معیاری طور پر تعلیمات کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی فیک اسکالرشپ کو، یعنی جھوٹی علمیت کو وہ بیان کر کے جو اچھے اساتذہ ہیں، جو بائبل مقدس کے معیاری استاد ہیں، ان کو وہ بیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پچھلے لیسن میں جو تیموتھیوس کے نام دوسرا خط، اس کے دوسرے باب کی 14ویں سے 19ویں آیات تک تھا، اس میں مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو یہ ہدایات جاری کی تھی کہ تیری کلیسیا میں بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں جو جھوٹی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں،
लेकिन तू थिमोथियस एक मियारी उस्ताद है, अपनी तालीमात से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से एक मियारी उस्ताद होने का सबूत देना। ये पिछला हवाला है जो मैंने पिछले लेसन में बयान किया था। अब आयात 20 से 26 यानी बात के आखिर तक मुक़द्दस पौलुस रसूल ने असातिज़ा अकराम के साथ साथ जो कलीसियाई मेंबरान हैं, जो कलीसियाई अरकान हैं, उनके ताल्लुक से भी बात की है कि हो सकता है कि तेरी कलीसिया में कुछ लोग भी ऐसे हों जो झूठे असातिज़ा की पैरवी कर सकते हैं या कर रहे हों, उनसे भी किनारा कर। अब यहाँ 20वीं आयत से उसने एक मिसाल देकर शुरू किया है अपने इस हवाले को कि बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी। अब ये जो 20वीं आयत से 26वीं आयत तक है हवाला है, इसका जो मेन मजमून है वो है कि एक मियारी मसीही ज़िंदगी कैसी होती है, यानी एक मियारी मसीही ज़िंदगी, ये एक इसका बड़ा मजमून है। द क्रिश्चियन लिविंग स्टैंडर्ड इन द चर्च। सो ये यहाँ बताया गया है। और जब एक मेयार होता है तो फिर उसका कॉन्ट्रास्ट भी बनता है, यानी उसके खिलाफ जो लोग होते हैं जो मेयारी नहीं होते उनका भी यहाँ जिक्र किया गया है। सो आयत 20 से 26वीं तक मेयारी और गैर मेयारी का फ़र्क बयान कर दिया गया है। और इस पूरे हवाले को हम तकसीम करेंगे 3 हिस्सों में। 20वीं और 21वीं आयत में हम ये बताएंगे कि क्रिश्चियन लिविंग स्टैंडर्ड इन द चर्च, यानी कलीसिया में एक मियारी मसीही तर्ज ज़िंदगी, पहले हम ये बताएंगे। फिर 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत, ये दूसरा हिस्सा होगा। फिर 22वीं, 23वीं और 24वीं आयत, ये दूसरा हिस्सा होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि मसीही जो बिलीवर्स हैं, मसीही ईमानदार जो हैं, उनका मियार कैसा होना चाहिए, यहाँ पर यह बताया गया है। और फिर 25वीं और 26वीं आयत में ये बताया गया है कि हम जो मसीही लोग हैं, अगर हमारी खुदा न खास्ता मुखालफत होती है तो यहाँ पर मुक़द्दस थिमोथियस को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने यह भी बताया है कि अगर कलीसियाओं में मुखालफत हो तो अपने मुखालफीन को हमने कैसे डील करना है, यहाँ ये भी बताया गया है। और ये हकीकत है कि अगर कलीसियाओं में लोग लीडरशिप के साथ होते हैं तो कुछ लोग लीडरशिप के खिलाफ भी होते हैं। लिहाजा मुक़द्दस पौलुस रसूल का ये जो इनसाइट है ये कलीसियाओं के लिए बैलेंस्ड है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर कलीसिया एक मियारी कलीसिया हो। उसमें असातिज़ा अकराम भी झूठे हो सकते हैं, उसमें अरकान कलीसिया भी झूठे हो सकते हैं। लिहाजा पौलुस रसूल ने एक बैलेंस कलीसिया हमें बताई है और उसके अगेंस्ट ये बताया है कि कैसे भी हालात हों, एक मसीही लीडर का और मसीही कलीसियाई मेंबर का क्या रवैया होना चाहिए। आइए हम 20वीं और 21वीं देखें। जो पहला हिस्सा है कि किस तरह से एक मियारी मसीही जो है वो अपनी कलीसिया में किरदार अदा कर सकता है। क्रिश्चियन लिविंग स्टैंडर्ड इन द चर्च। बड़े घर में ना सिर्फ सोने चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। 21वें आयत, पास जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा वो इज्जत का बर्तन और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक और हर एक काम के लिए तैयार होगा। सो ये 20वीं और 21वीं आयत में यहाँ बताया गया है कि एक बड़े घर में यहाँ पर मजमूई तौर पर कलीसिया की बात हो रही है। कि बड़ा घर से मुराद ये है कि जिसमें बहुत सारे मेंबरान होते हैं और ये ऐसा घर है
جس کا ہیڈ یعنی سر خداوند یسوع مسیح ہے، اس گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ بات تو مسیحی گھر کی ہی ہو رہی ہے، لیکن مسیحی گھر میں بھی ضروری نہیں ہے کہ تمام ممبران معیاری مسیحی ہوں۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ بڑے گھر میں یعنی ایسی کلیسیا جس میں بہت سارے ممبران ہیں، اس میں نہ صرف سونے چاندی کے ہی برتن ہوتے ہیں۔ یہ جو برتن ہیں اس کے لیے سکیو اے لفظ استعمال ہوا ہے، سکیو اے، اور یہ جو سکیو اے ہے اس سے مراد کوئی بڑی ڈش ہو سکتی ہے، یا بڑا مرتبان ہو سکتا ہے، یا بڑا کوئی برتن بول ہو سکتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ جو سکیو اے ہے یہ کسی بھی قسم کا برتن ہو سکتا ہے، جو سونے چاندی کا ہو، لکڑی کا ہو یا مٹی کا ہو، یہ کسی قسم کے بھی برتن کو سکیو اے کہا جاتا ہے یونانی زبان میں۔ یہاں لکھا ہے کہ بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برتن ہوتے ہیں، یہاں پر 4 قسم کے برتنوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان چاروں اقسام کو ہم دیکھیں گے کہ کلیسیا میں یہ جو برتن ہیں بیسیکلی یہ برتن کلیسیائی ممبران کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جو بڑا گھر ہے یہاں پر ایک کلیسیا کی بات کی گئی ہے جس میں بہت سارے ممبران ہیں، اور وہ جو ممبران ہیں وہ 4 اقسام کے ہو سکتے ہیں۔ پہلے جو ممبران ہیں ان کی مثال سونے کی ہو سکتی ہے، اور جو سونا ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں کریسوستوم، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ اور اگر ہم کریسوستوم کو تاریخ میں دیکھیں، ہسٹری میں دیکھیں، تو ابتدائی کلیسیاؤں میں ایک شخص ہے، بزرگ ہے، جو پریچر ہے، جو خداوند کے کلام کو بڑی سنجیدگی سے پریچ کر رہا ہے، اس کا نام ہے جان کریسوستوم۔ اب یہ جو جان کریسوستوم ہے یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے کریسوس اور دوسرا ہے ستوما، اور یہ جو دونوں الفاظ ہیں یہ مل کر بناتے ہیں جان کریسوستوم۔ یہ بزرگ ہے جو خادم ہے، جو کلام کو سنجیدگی سے پیش کرتا ہے۔ یہ جو کریسوس ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سونا، گولڈ، اور یہ جو ستوما ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ماؤس، بولنے والا شخص۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام جان کریسوستوم ہے، اس کو کہتے ہیں جان آف دا گولڈن ماؤس، جان آف دا گولڈن ماؤس، یعنی ایسا جان، ایسا شخص جس کے منہ کے الفاظ سونے جیسے مہنگے اور قیمتی اور پریشس ہیں۔ اور یہ اس کو پریچنگ کی وجہ سے اس نام کی ایکسیجیٹ کیا گیا ہے، اس نام کی تشریح کی گئی ہے، اس کو ایکسیجیسس کا کیا گیا ہے کہ یہ جو جان کریسوستوم ہے اس کا مطلب ہے دا مین ود گولڈن ماؤس، یعنی ایسا شخص جس کے منہ سے قیمتی الفاظ نکلتے ہیں، ایسا شخص جو بیش قیمت کلام پیش کرتا ہے، اور اس کی اس برکت کی وجہ سے اسے جان کریسوستوم کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سونے کے برتن ہیں یہ وہ ممبران ہیں یا وہ لیڈر ہیں جن کے منہ سے کلیسیا کے لیے قیمتی الفاظ نکلتے ہیں، جن کے منہ سے کلیسیا کے لیے مہنگی مہنگی چیزیں نکلتی ہیں، جن کے منہ سے کلیسیا کا فیوچر نکلتا ہے، جن کے منہ سے کلیسیا کی سیکیورٹی نکلتی ہے، جن کے منہ سے کلیسیا کی نجات نکلتی ہے، جن کے منہ سے کلیسیا توبہ کی طرف آ جاتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے جسے ابتدائی صدی میں کریسوستوم کہا جاتا تھا۔ پہلی جو قسم ہے کلیسیاؤں میں برتنوں کی، وہ ہے وہ لوگ جو خدا کے کلام اور اس کے کام میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بھی اقسام بیان کی گئی ہیں، یعنی کچھ
لیس پریشس ہیں یعنی چاندی ہے، یہ بھی وہ لوگ ہیں جو خدا کی خدمت میں گراں قدر ہیں۔ لیکن اس کے بعد جو دو اقسام ہیں وہ بیان کی گئی ہیں بڑے گھر میں، کہ بڑے گھر میں اگر اچھے لوگ ہوتے ہیں، کلیسیا میں اگر اچھے لوگ ہوتے ہیں جہاں سونے اور چاندی کی مثال دی گئی ہے، اسی کلیسیا میں لکڑی اور مٹی کے بھی برتن ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے بتایا ہے کہ برتن کے لیے سکیو اے لفظ ہے، اور سکیو اے سے مراد ہے کوئی مرتبان ہو یا کوئی بڑا بال ہو یا کوئی مٹی کا برتن ہو، اور خاص طور پر یہ جو مٹی کے برتن کے لیے یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یہ ایسا لفظ ہے جسے ہم انگریزی میں اوستراکینا، جسے ہم یونانی زبان میں اوستراکینا کہتے ہیں۔ اوستراکینا جو ہے یہ ایسے برتن کو کہتے ہیں جو پہلے پورا تھا، جیسے کوئی پچر ہوتا ہے، گھڑا ہوتا ہے، کوئی مٹکا ہوتا ہے، وہ ہے تو پورا تھا لیکن وہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ آدھا ہو گیا ہے، لیکن وہ ٹوٹا ہوا بھی استعمال میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ گاؤں میں جائیں یا ولیج کا وزٹ کریں تو کئی دفعہ جو ٹوٹے گھڑے ہوتے ہیں وہ انہوں نے ٹوائلٹ میں رکھے ہوتے ہیں، وہ پورے کیونکہ وہ اپنی پوری شیپ میں نہیں ہوتے، وہ پھر ان کو استعمال ضرور کیا جاتا ہے لیکن وہ ٹوائلٹ میں پانی جمع کرنے کے لیے یہ جو رکھے ہوتے ہیں، اور لکڑی کے برتن جو ہوتے ہیں وہ اتنے پریشس نہیں ہوتے۔ سو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ کلیسیا میں سونے کے برتن بھی ہوتے ہیں، چاندی کے بھی ہوتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، لیکن اسی کلیسیا میں لکڑی کے اور مٹی کے برتن بھی ہو سکتے ہیں۔ اب مقدس پالوس رسول نے 21ویں آیت میں یہ آگاہ کر دیا ہے مقدس تیموتھیوس کو کہ مقدس تیموتھیوس، پس جو کوئی یہ جو بعد والے دو برتن ہیں یعنی لکڑی کے اور مٹی کے، جو کوئی ان سے الگ ہو کر اپنے تائیں پاک کرے گا، یعنی اپنے آپ کو چاندی یا سونے کا برتن بنائے رکھے گا، تو ان کا استعمال بھی اچھا ہوگا۔ لیکن اگر کلیسیا میں آپ لکڑی کا برتن ہیں یا آپ مٹی کا برتن ہیں تو آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ یا تو جھوٹے استاد ہیں یا ایسے پرسن ہیں جس سے خدا خوش نہیں ہے، وہ غلط کاموں کے لیے کلیسیا میں آ جاتے ہیں اور غلط کاموں میں ہی استعمال ہوا کرتے ہیں۔ لہٰذا آج ہم نے ویلیو کرنا ہے، اپنی قدر دیکھنی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو کلیسیا میں اپنی پہچان بنا سکتے ہیں۔ کیا ہم کلیسیا میں سونے کے برتن ہیں یا چاندی کے برتن ہیں یا پھر بالکل نکھد برتن ہیں، لکڑی کے یا مٹی کے برتن ہیں، اور ہمیں ٹوائلٹ کے لیے یا گندے کاموں کے لیے یا کوئی غلط کام کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ اپنی قیمت بڑھائی جا سکتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اپنے کردار سے، اپنے کام سے، اپنی کلیسیا میں شمولیت سے، اپنی کلیسیا میں شراکت سے اپنے وزن کو بڑھا سکتے ہیں اور ہم سونے اور چاندی کے برتن ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ابتدائی کلیسیا میں کلام پیش کرنے والے کو خریسوستوم کہا گیا ہے کیونکہ وہ سونے کا برتن ہے۔ مقدس تیموتھیوس کو یہ کہا گیا ہے کہ تیموتھیوس، یہ جو دو برتن ہیں جن کا ذکر میں نے کیا ہے کہ یہ لکڑی کے ہیں اور مٹی کے ہیں، یہ کلیسیا میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی تعلیمات کو مان لیا ہے، جو جھوٹے اساتذہ کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ تیموتھیوس، ان سے باز رہنا، ان سے کنارہ کرنا، اور یہ بات صرف تیموتھیوس کو نہیں ہے، یہ بات آج 21ویں صدی کی کلیسیاؤں کو اور رہتی دنیا کی کلیسیاؤں کو بھی کہی جا رہی ہے کہ ہماری کلیسیا میں ہمارا مقام کیا ہے۔ مقدس پالوس رسول نے ہمیں ریئلائز کروایا ہے کہ ہم کیسے لوگ ہیں، کہ کلیسیا میں ہماری کیا اہمیت ہے، اور اگر غلط ہیں تو پھر مقدس تیموتھیوس کو اور ان تمام لیڈرز کو جو واقعی سونے اور چاندی کے ہیں، ان کو چاہیے کہ مٹی کے برتنوں سے اور لکڑی کے برتنوں سے الگ رہیں، علیحدہ ہو جائیں اور اپنے تائیں پاک کریں۔ اس لیے
हमें इनसे अलहदा रहना है और वो इज़्ज़त का बर्तन और मुकद्दस बनेगा। अगर हम अलहदा कर लेंगे उनसे तो फिर क्या होगा कि हमारी पहचान चांदी और सोने की बर्तन की तरह हो जाएगी, हमारा इस्तेमाल भी इज़्ज़त के बर्तन पर होगा, हम ज़िल्लत के बर्तन नहीं रहेंगे। लोग हमें कदर की नज़र से देखेंगे अगर हम वाकई कलीसिया में अच्छा मकाम रखते हैं, चाहे हम एल्डर हैं, चाहे हम पासबान हैं, चाहे हम वैसे कलीसियाई मेंबर हैं। हमें हमेशा खुदाबंद की इज़्ज़त के लिए और खुदाबंद के काम के लिए इस्तेमाल होना है। और अगर हम अलहदा हो जाएंगे तो हमारे पास चंद मेरिट्स आ गए हैं कि हम क्या बनेंगे। पहली बात कि हम इज़्ज़त का बर्तन कहलाएंगे। अगर हम झूठे असातिज़ा से और झूठे अरकान कलीसिया से अपने आप को अलहदा रखेंगे तो पहला क्रेडिट ये होगा कि हमें लोग इज़्ज़त की नज़र से देखेंगे, लोग हमें प्यार करेंगे, लोग हमारी कदर करेंगे, इसलिए कि हम कलीसियाई कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं, हम इज़्ज़त का बर्तन कहलाएंगे। नंबर 2, उनसे अलहदा करने से हम मुकद्दस ठहराए जाएंगे, क्योंकि द मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, कि जैसे माहौल में हम चले जाएंगे वैसे ही हम रंग पकड़ लेंगे। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। हम ऐसे खरबूजों से अलहदा रहें जो ख़राब हैं, ताकि हम अपनी होलीनेस को ज़ाया ना कर दें, अपने मुकद्दस। क्यों? क्योंकि कलीसियाई मेंबरान का जो मेयार है वो उनका तकद्दस है, वो उनकी पाकीज़गी है, वो उनका मुकद्दस होना है। और अगर हम उनसे अलहदा रहेंगे तो हम इज़्ज़तदार भी हो जाएंगे और मुकद्दस भी ठहरेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो मालिक और खालिक है, जिसने हमें इसलिए बनाया है कि वो अपने काम के लिए इस्तेमाल करे, हम उसके काम के लायक हो जाएंगे, उसके काम के लायक हो जाएंगे। यहाँ मैं तमाम कलीसियाओं से एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि अगर हम लायक नहीं हैं तो फिर हम क्या हैं? फिर हम क्या हैं? नालायक हैं। अगर हम लायक नहीं हैं तो फिर हम क्या हैं? नालायक हैं। अगर तो हम सोने और चांदी के बर्तन हैं तो हम लायक लोग हैं और हमें खुदा ने इसलिए बनाया है कि हम उसकी खिदमत के लायक हो जाएं। और अगर हम लकड़ी के और मिट्टी के बर्तन हैं तो फिर हम नालायक हैं। और नालायक लोगों को खुदा पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि हम सब लोग जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया है, हम उसके लायक हो जाएं। यानी जो खालिक चाहता है मखलूक वैसी हो जाए, हम उसके काम के लायक हो जाएं। हम उसके काम के लायक, यानी हम उसकी मिनिस्ट्री करने के लायक हो जाएं, हम उसकी खिदमत करने के लायक हो जाएं। ये तीसरी बात है। और चौथी बात ये है, हर एक काम के लिए तैयार हो जाएं। फिर हमारा नखरा नहीं होगा। जो खुदा कहेगा सोने और चांदी के बर्तन को, वो सोने और चांदी का बर्तन करेगा। क्यों? इसलिए नंबर 1 कि वो इज्जत के लिए बनाया गया है, नंबर 2 उसे मुकद्दस किया गया है, नंबर 3 उसे लायक बना दिया गया है खिदमत के, और नंबर 4 वो हर नेक काम के लिए तैयार हो जाता है। हर नेक काम, और हर नेक काम जो है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को कहते हैं। हर नेक काम वो होता है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देता है, उसे नेक काम कहा जाता है। चाहे वो दुनियादारी का काम हो, चाहे वो दीनदारी का काम हो, लेकिन हर वो काम जिससे मेरे खुदावंद को जलाल मिलता है उसे नेक काम कहा जाता है। सो ये 20वीं और 21वीं आयत में खुदावंद के बंदा पौलुस रसूल ने अपने शागिर्द, अपने बेटे
तिमोथियस को ये कहा है कि बड़े घर में ना सिर्फ सोने और चांदी ही के बर्तन होते हैं बल्कि लकड़ी और मिट्टी के भी, बाज इज्जत और बाज जिल्लत के लिए। बस जो कोई इनसे अलग होकर अपने ताई पाक करेगा वो इज्जतदार और मुकद्दस बनेगा और मालिक के काम के लायक होगा और हर एक नेक काम के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आप पूरा दूसरा बाब देखें तो मुकद्दस पौलुस रसूल ने तिमोथियस को 7 कामों से अलग रहने के लिए कहा है। यहाँ 20वें आयत में तो सिर्फ यही कहा है कि आप मिट्टी और लकड़ी के बर्तनों से अलग रहें, लेकिन इस पूरे बाब में देखें, इसका सर्वे कर लेते हैं। 4थी आयत में उसने कहा है कि दुनिया के मामलात से अलग रखना। दूसरे बाब की 4थी आयत में कहा है कि तिमोथियस, जो सिपाही जंग के लिए जाता है वो अपने आप को दुनिया के मामलात में नहीं फंसाता। फिर 12वीं आयत में वो कहता है कि जो मेरे लायक होता है वो मेरा इनकार नहीं करता, मेरा इनकार न करना, अलग रहना। नंबर 3 कि वो कहता है कि तू बेवफा ना होना, इससे भी बात रहना। नंबर 4 वो कहता है कि लफ्जी तकरार से भी अलग रहना। नंबर 5 वो कहता है कि बेहुदा बकवास भी ना करना, इससे अलहदा रहना, जो बेहुदा बकवास करते हैं उनसे अलहदा रहना। नंबर 6 झूठे असातिज़ा की जो झूठी तालीम है इससे भी अलहदा रहना। और फिर नंबर 7 पर यहाँ बताया गया है कि ऐसे बर्तनों से जिन्हें जिल्लत का बर्तन करार दिया गया है तो उनसे अलहदा रहना। सो मुकद्दस पौलुस रसूल ने तिमोथियस को दूसरे बाब में 7 चीज़ों से अलहदा रहने के लिए कहा है जो एक मसीही मयार है। और मुकद्दस पौलुस रसूल का जो बोझ है वो यही है कि वो अपने शागिर्द को इस तरीके से तैयार कर रहा है कि अगर उसको कलीसियाई इंतज़ाम मुकम्मल तौर पर इनफरादी तौर पर करना पड़ता है तो वो किसी तरह से भी मुश्किल में ना पड़े। दूसरा हिस्सा है क्रिश्चियन लिविंग स्टैंडर्ड विद द बिलीवर्स, कि ईमानदारों में जब ईमानदार रहते हैं तो वो कैसे रहें। पहले था कि ईमानदार जो हैं वो उनके साथ जो झूठी तालीमात में गिर गए हैं उनके साथ कैसे रहना है। अब दूसरा हिस्सा है ईमानदार अगर ईमानदारों के साथ रहते हैं तो फिर कैसे रहना है। 22वें आयत, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो, लेकिन बेवकूफ़ी नादानी की हुज्जतों से किनारा कर, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैते हैं और मुनासिब नहीं है कि खुदावन का बंदा झगड़ा करे, बल्कि सब के साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक और बुर्दबार हो। जवानी की ख्वाहिशों से भाग, फिसियोगो लफ्ज़ है भागने का, फिसियोगो जवानी की ख्वाहिशों से भाग। और ये जो फिसियोगो है ये ऐसे है कि जैसे आप किसी जंगल में हैं और आप इस डर में हैं कि कोई जानवर आके आपको खा जाएगा, और आप इस डर में हैं और अचानक क्या होता है कि आप किसी शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनते हैं, तो उस वक्त जो भागने के जज्बात हैं वो वाले होने चाहिए जिसको फिसियोगो कहा जाता है यूनानी ज़बान में। यानी ऐसा भागना कि अपनी जान बचाने के लिए पूरी ज़ोर से भागना यहाँ पर बताया गया है। और ये जो जवानी की ख्वाहिशें हैं ये दहाड़ता हुआ शेर है, ये जवानों को खा जाता है। और पौलुस रसूल ने नौजवानों को यहाँ मुतनब्बे किया है, तंबीह की है, क्योंकि यहाँ पर तिमोथियस जो है उसकी उम्र अर्ली 30s में है, यानी वो 32, 33, 34 साल का है जब पौलुस रसूल जो हैं उसे ये ख़त लिख रहे हैं। इसके बाद पौलुस रसूल के
इसके बाद मुक़द्दस तीमुथियुस ने इस मिनिस्ट्री को जारी रखा है और बड़ी कामयाबी के साथ उसने कलीसियाओं का इंतज़ाम किया है, बल्कि बाद में वो इफिसस का बिशप भी बन गया था और इंतहाई कामयाबी के साथ उसने इफिसस की कलीसिया का, बल्कि पूरे एशिया की कलीसिया का उन्होंने इंतज़ाम किया है। लेकिन यहाँ पर पौलुस रसूल उसकी तालीम की तरफ बड़े ख़ास तवज्जो दे रहे हैं और बड़े फिक्रमंद हैं। वो कहते हैं कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और तशरीह मैंने कर दी है कि कैसे भागना है कि जब आपके ऊपर कोई हमला होता है तो पूरे ज़ोर से आपने अपनी जान बचाने के लिए भागना है। उसको कहते हैं फिसियोगो, यानी जवानी की ख्वाहिशों से भाग। और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। अब यही नहीं है, नौजवानों की बचत सिर्फ जवानी की ख्वाहिशों से भागना ही नहीं है। ये तो हो सकता है कि वो जवानी की ख्वाहिशों पर कंट्रोल कर लें, लेकिन क्योंकि उनके ऊपर दोबारा हमला हो सकता है, ये शेर तो उनके साथ ही है ना, जवानी का शेर तो उनके साथ ही है ना, वो तो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। उसने कहा है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग, लेकिन सिर्फ भाग ही नहीं, ईमानदारों की रफाकत में चला जा। अकेला नहीं रहना। नौजवान जो अकेले अकेले रहते हैं वो जवानी की ख्वाहिशों से भाग नहीं सकते। वो चोर बन जाते हैं, वो डाकू बन जाते हैं, वो दहशतगर्द बन जाते हैं, वो जेब कतरे बन जाते हैं और वो नशई बन जाते हैं। वो अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए मुश्किल का सबब बनते हैं। और तमाम नौजवानों के लिए बाइबल मुक़द्दस का ये हुक्म है कि जवानी की ख्वाहिशों से भागें और कलीसिया की शराकत इख्तियार करें, ईमानदारों की रफाकत और शराकत में आ जाएं। यहाँ लिखा हुआ है कि जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं। यानी नौजवानों को ये चाहिए कि वो उस रफाकत में चले जाएं जहाँ प्रेयर मीटिंग होती है, जहाँ सेमिनार्स होते हैं, किसी ऐसी कलीसिया को वो ज्वाइन करें, मेंबर बन जाएं जहाँ पर दुआ और कलाम पर जोर दिया जाता है। और जो नौजवान कलीसियाई कामों में बिजी हो जाते हैं वो जवानी की ख्वाहिशों से बचे रहते हैं। और ये एक प्रिंसिपल दे दिया है कि तीमुथियुस तू क्योंकि जवान है, जवानों की ख्वाहिशों से भाग और अपने इर्द गिर्द दुआया लोगों के साथ रफाकत रख। ऐसी कलीसिया में जहाँ पर कलाम और दुआ की बातें होती हैं और जो दुआ करते हैं, लिखा जो पाक दिल के साथ। पाक दिल जो होता है ये दुआ का वो म्यार है जो खुदा को पसंद है। सिर्फ दुआया लोग खुदा को पसंद नहीं है, क्योंकि दुआ तो रियाकाराना भी हो सकती है ना, लेकिन दुआ जो है उसका म्यार ये है कि वो म्यार जो बाइबल मुक़द्दस चाहती है, दुआ का वो म्यार, रफाकत और शराकत का वो म्यार। क्योंकि इबादत तो बड़ी होती है ना, इबादत बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन इबादत में पाकीज़गी का म्यार क्या है? ये खुदावंद की रिक्वायरमेंट है, ये उसका म्यार है। वो चाहता है कि ऐसे लोगों के पास जा जो पाक दिल से खुदा के साथ दुआ करते हैं, जो पाक दिल से, जो मुक़द्दस हैं, उनकी महफिल में चला जा। सो हर जवान को बाइबल मुक़द्दस ये हुक्म करती है कि आप अपनी जवानी की ख्वाहिशों से भागें, ऐसे भागें जैसे किसी जानवर ने आप पर हमला किया है और आप अपनी जान बचा रहे हैं, और वहां जाएं। ये भी बताया है बाइबल ने कि कहाँ जाएं, वहां जाएं जहां दुआया लोग हैं, और वो लोग जो वाकई ही खुदावंद के साथ वफादार हैं और पाक दिल से खुदावंद की इबादत करते हैं, उनके साथ जा। और 4 चीज़ें और बता दी हैं मुक़द्दस तीमुथियुस को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने। कौन कौन सी? उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का
तालिब हो, ये एक मेयारी मसीही कलीसिया के मेंबर होने का मेयार है। यानी कलीसिया में जो भी मेंबर होगा उसके पास 4 फोल्ड मेरिट्स होने चाहिए, यानी 4 नकाती मेयार उसके पास होना चाहिए। पहला नुक्ता यह है कि जो कलीसिया का मेंबर हो, जो जवान हैं, नौजवान भागकर कलीसिया में आ गए हैं और कलीसिया में अगर उनको कोई चीज़ प्रूव करनी है वो रास्तबाजी है, राइचसनेस है। और ये जो अडकिया राइचसनेस है, इससे मुराद क्या है, इसको हम एक्सजिट करेंगे, हम देखेंगे कि ये क्या है। रास्तबाजी जो है वो ये है कि आपके ऊपर किसी ने मुकदमा कर दिया है, अदालत में किसी ने मुकदमा कर दिया है और आप अंडर ट्रायल रहे हैं, साल या 2 साल या 3 साल, और उसके बाद अदालत ने आपको क्लीन चिट दे दी है कि आप रास्तबाज हैं। ये जो जस्टिफिकेशन है, रास्तबाजी है, ये ज़मीनी नज़र में खुदा के मेयार पर पूरा उतरना है। यानी दुनिया आपको कहे कि ये मर्द खुदा है, बाइबल का मेयार तो बाद में है, पहले दुनिया के मेयार में भी, दुनिया की नज़रों में भी आप वो मेयारी शख्सियत हों जो बाइबल कह रही है, जिसे रास्तबाजी कहा जाता है। रास्तबाजी दुनिया की अदालत में पाक साफ होना है और उसके बाद हम खुदावंद की रास्तबाजी हासिल करेंगे। हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि हम दुनिया की नज़र में रास्तबाज साबित करें, अपने आप को प्रूव करें, और उसके बाद खुदा की नज़र में ये रास्तबाजी जो दुनिया की रास्तबाजी है, ये गंदी धज्जियों की मानद है। फिर क्या होगा कि जब हम दुनिया की नज़र में रास्तबाज हो जाएंगे तो फिर खुदावंद की रास्तबाजी हमें मिलेगी, तो हम खुदावंद की नज़र में भी जस्टिफाइड हो जाएंगे। ये रास्तबाजी की तशरीह है। सो तिमोथियस को कहा गया है कि तिमोथियस, तू अगर जवानी की ख्वाहिशों से भाग कर कलीसिया में जाएगा, किसी ऐसी कलीसिया में जो दुआ और रोज़े और कलाम को बिलीव करती है, जिनका मेयार खुदा की नज़र में ठीक है, तो पहला काम तूने ये करना है कि अपने आप को रास्तबाज रखना है। वहाँ जाके किसी किस्म की गलती ना करना, कलीसिया में जाके परेशानी का सबब ना बनना, कलीसिया में अपना मकाम बनाना और तेरा मेयार सोने और चांदी के बर्तन जैसा हो। और सोने और चांदी के बर्तन जो होते हैं उनके लिए 4 नकाती मेयार है। पहला रास्तबाजी है, दूसरा ईमान है, तीसरी मोहब्बत है और चौथी सुलह है। तिमोथियस, कलीसिया में रास्तबाज रहना। नंबर 2, ईमान का तालिब होना। पहला है रास्तबाजी का तालिब होना, फिर है ईमान का तालिब होना। कलीसिया में जाके तो ड्रामे नहीं करने, कलीसिया में जाके कोई तमाशे नहीं करने, बल्कि कलीसिया में तेरे ईमान का हसूल होना चाहिए। कलीसिया में जब जाएगा तो तू ईमान का तालिब होना। पहला है रास्तबाजी का तालिब होना, दूसरा है ईमान का तालिब होना। और अगर कलीसिया में कोई आया है और वो ईमान का तालिब है, तो ईमान के तालिब के लिए कहा गया है रोमियो के खत में 10 बाब की 17वीं आयत में कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तिमोथियस, कलीसिया में जो कलाम पेश किया जाएगा उसको गौर से सुनना, फिर तेरा ईमान पैदा होगा। तिमोथियस को कहा गया है कि तिमोथियस, कलीसियाओं में नौजवानों को कह दे। ये तिमोथियस को भी कहा गया है और तिमोथियस के बाद उनको भी कहा गया है जो कलीसिया में नौजवान हैं कि कलीसिया में जब जाएं तो वहां अपनी नुमाइश करने के लिए ना जाएं, बल्कि रास्तबाजी के तालिब हों। सिर्फ कलीसिया है जहां से आपको ये 4 चीज़ें मिल सकती हैं और कहीं नहीं मिल सकती। दुनिया का कोई भी मकाम आपको ये 4 चीज़ें नहीं देगा सिवाय चर्च के। चर्च आपको रास्तबाजी देगा, क्योंकि चर्च में ऐसा माहौल होता है कि इंसान अपने आप को मुकद्दस बनाना चाहता है। ये चर्च का माहौल है। नंबर 2, चर्च हमें ईमान देगा।
جو لوگ چرچ میں نہیں جاتے ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چرچ میں کلام پیش کیا جاتا ہے، اور جہاں کلام پیش کیا جاتا ہے وہاں ایمان بڑھتا ہے. سو اس لیے جو چرچ نہیں جائے گا اس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا. وہ کہے گا یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے، لیکن اس پر آزمائش آئے تو وہ گر جائے گا. سو ایمان کا طالب ہونا. نمبر 2، محبت کا طالب ہونا. محبت کا طالب ہونا. اور یہ جو محبت ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا باپ کی پریزنٹیشن ہے. گاڈ از لو، خدا محبت ہے. اور پہلے کرنتھیوں کے 13ویں باب میں مقدس پالوس رسول نے محبت کا جو معیار دیا ہے وہ یہاں بالکل کمپیٹیبل ہے کہ اگر ہم نے کلیسیا میں شراکت کرنی ہے تو ہمیں وہ معیار محبت کا لینا ہے جو مقدس پالوس رسول نے 13ویں باب میں بیان کیا ہے. محبت کا طالب ہونا. اور یہ محبت وہاں ایکسرسائز ہوتی ہے جہاں خداوند یسوع مسیح کی موجودگی ہوتی ہے. خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں محبت کا ڈسپلے ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد صلح کا طالب ہونا. اور یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا منشور ہے، یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا مشن ہے جس کو یسایہ نبی نے صلح کا شہزادہ کہا ہے. ہزاروں سال پہلے اس کو صلح کا شہزادہ کہا گیا. اس لیے یہ 4 جو تھیولوجیکل ٹرمز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان کو غور کریں کہ یہ وہ 4 چیزیں ہیں جو مقدس پالوس رسول چاہتے ہیں کہ مقدس تیموتھیوس تو اپنے لیے بھی اور کلیسیائی نوجوانوں کے لیے ان کو کہنا کہ جوانی کی خواہشوں سے بھاگیں اور وہ ایسی شراکت میں چلے جائیں، ایسی رفاقت میں چلے جائیں جہاں ایماندار ہوں. اور ایمانداروں میں تو جائے گا وہاں تجھے 4 چیزیں ملیں گی، راست بازی، ایمان، محبت اور صلح تجھے وہاں ملے گی. لیکن بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر. بے وقوفی اور نادانی کی حجتوں سے کنارہ کر. یہاں بتا دیا گیا ہے کہ بے وقوفی اور نادانی کیا ہے. یہ جو 2 الفاظ ہیں بے وقوفی اور نادانی، ان کو سمجھ لیں جن سے کنارہ کرنے کے لیے مقدس پالوس رسول نے کہا ہے. یہ جو بے وقوفی ہے اس کے لیے یونانی زبان کا لفظ ہے موروس، اور یہ جو نادانی ہے اس کے لیے اپائیڈیوتوس لفظ استعمال ہوا ہے. موروس جو ہے اس کو کہتے ہیں ڈلنس. ڈلنس کہتے ہیں بے وقوفی، یعنی ایسا شخص جس کے پاس عقل نہیں ہے. ایسا شخص جس کے پاس دانش نہیں ہے، جس کے پاس وزڈم نہیں ہے. اور جو شخص عقل سے خالی ہوتا ہے، دانشور نہیں ہوتا، وہ چاہے لیڈر ہے، چاہے وہ عام کلیسیائی ممبر ہے، وہ کلیسیا کی تباہی کا سبب بنتا ہے. بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ کلیسیا کا، اپنے خاندان کا اور معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اور یہاں مقدس تیموتھیوس کو مقدس پالوس رسول نے بتایا ہے کہ مقدس تیموتھیوس ایسے اشخاص سے بھی کنارہ کر جن کے پاس عقل نہیں ہے، جن کے پاس وقوف نہیں ہے، جن کے پاس وزڈم نہیں ہے. کیونکہ وزڈم جو ہوتی ہے 2 قسم کی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں. ایک وزڈم جو ہوتی ہے، جو دانائی ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جو ہم دنیائی وسائل سے حاصل کرتے ہیں. یعنی پہلے ہم میٹرک کرتے ہیں، بعد میں بی اے کرتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے ہمارا ایک تجربہ بن جاتا ہے اور ہماری ایک ویلیو بن جاتی ہے، اور ہم دنیا کی نظر میں عقل مند گنے جاتے ہیں. لیکن یہ وہ عقل ہے، یہ وہ حکمت ہے جو ہم نے دنیاوی وسائل سے حاصل کی ہے. اس کے بعد ایک اور حکمت ہے جسے ہم دنیا سے حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ وہ وزڈم ہے جو سولومن نے خدا سے مانگی تھی.
जो मुकद्दस दाऊद के बेटे ने, सुलेमान ने खुदा से मांगी थी, एक वो हिकमत है। और मुकद्दस याकूब के ख़त में पहले बाब में ही लिखा है कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। जो इलाही हिकमत है, गौर से सुने, इलाही हिकमत जो होती है वो इंसानी अल्फाज से नहीं बल्कि अमाल से ज़ाहिर होती है। जो दुनिया की हिकमत है वो इंसानी अल्फाज, दुनिया की हिकमत क्या करेगी, किसी इंसान को बहुत बड़ी वोकैबुलरी दे देगी, बहुत बड़ा नॉलेज दे देगी, साइंटिस्ट बना देगी, थियोलॉजियन बना देगी, बहुत बड़ा आदमी बना देगी, बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी, आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। और क्या करेंगे, उसका डिस्प्ले कहाँ करेंगे, अपने अल्फाज के साथ, क्योंकि वो हिकमत आपके ब्रेन से चल रही है और आपके पास इतना नॉलेज है कि आप अपने कलाम के साथ गुफ्तगू में आप लोगों पर अपने इल्म का शोहरा, अपने इल्म का चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इलाही हिकमत जो है वो आपके कलाम से नहीं, आपके फैसलों से, आपके अमाल से सामने आती है कि आपका चाल चलन कैसा है, आपके अमाल कैसे हैं और आपके फैसले कैसे हैं। और अगर अच्छे फैसले हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इलाही हिकमत के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और इलाही हिकमत मिलती है खुदावन से। मुकद्दस तीमुथियुस को कहा गया है कि तीमुथियुस, कलीसियाओं में अगर कोई बेवकूफ़ हो जिसके पास हिकमत की कमी हो, उससे भी किनारा कर। क्यों, ये बाद में बताता हूं। उसके बाद क्या है, नादानी। नादानी जो है, इसके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल वो है अपाइडियोतोस। अपाइडियोतोस, इसका क्या मतलब है, ये पाइडिया से ये निकला है, यहाँ से लफ्ज़ जो पाइडिया बना है, पाइडिया कहते हैं बच्चे को, पीडियाट्रिक वार्ड हॉस्पिटल में होती है, बच्चे को पाइडिया कहते हैं। और ये जो अपाइडियोतोस है, इसका मतलब है कि ऐसे मैच्योर लोगों से किनारा कर जो बच्चों की सी हरकतें करते हैं। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग भी होते हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे भी लोग होते हैं, बहुत सारे सीनियर लोग भी होते हैं जो बच्चों की सी हरकतें करते हैं, जिनके फैसले बच्चों से भी बदतर होते हैं। उनसे ज़्यादा बेहतर तो बच्चे फैसले कर लेते हैं। और मुकद्दस पौलुस रसूल ने कहा है कि बेवकूफ़ और बचगाना हरकतें करने वाले लोग हैं, वो उनसे किनारा कर, उनसे बहस मबासा ना करना, उनसे डिबेट ना करना, बेवकूफ़ से डिबेट ना करना। और जो बच्चों की सी हरकतें करता है, जो फैसले करता है, ज़िदबाजी करता है, वो तेरे लायक नहीं है, उनसे किनारा करना, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े पैदा होते हैं। जब भी डिबेट मैंने सुनी है, डिबेट एक इल्म है, ज़रूर करें जो करते हैं, लेकिन डिबेट से कई दफ़ा झगड़े ही पैदा होते हैं। बाइबल कह रही है, मैं नहीं कह रहा, या लिखा हुआ है कि बेवकूफ़ी और नादानी की हुज्जतों से किनारा कर। और उससे पहले भी जो बताया गया था कि लफ्ज़ी तकरार ना करें। और ये जो डिबेट्स होती हैं, ये जो बहस व मुबासा होता है, यहाँ पर बाइबल ने ये कहा है कि इससे झगड़े पैदा होते हैं। और मुनासिब नहीं है कि खुदावंद का बंदा झगड़ा करे, क्योंकि खुदावंद का बंदा से मुराद खुदावंद का गुलाम, खुदावंद का नौकर, खुदावंद का खिदमत गुजार, खुदावंद के घर की खिदमत करने वाला, खुदावंद का कलाम सुनाने वाला, दुआ रोज़े में ठहरने वाला। मुनासिब ही नहीं है, ये गैर मुनासिब है कि वो झगड़ा करे, बल्कि सब के साथ नरमी करे और तालीम देने के लायक हो और बुरदबार हो। यहाँ पर 3 चीज़ों का मेयार फिर दे दिया गया है कि ऐसा मसीही जो ईमानदार है, ईमानदारों की फेलोशिप में रहता है, वो जुबानी की ख्वाहिशों से भागे, रास्तबाजी, ईमान, मोहब्बत और सुलह का तालिब हो, बेवकूफ़ी और नादानी की हिज्जतों से किनारा करे, क्योंकि उससे झगड़े पैदा होते हैं। मुनासिब नहीं है कि कोई ईमानदार जो है वो झगड़ा करे, बल्कि क्या करे, झगड़ा करने की बजाय क्या करे, नरमी करे,
जेंटलनेस, मीकनेस, नरमी करे। एपोस, एपियोस, एपियोस जो है ये जेंटलनेस के लिए है कि उसकी गुफ्तगू में शाइस्तगी हो, उसकी गुफ्तगू में नरमी हो। ये ईमानदार की सिफ्त है कि वो शाइस्ता होता है, वो नरम मिजाज होता है, उसमें बर्दाश्त का मादा ज़्यादा होता है, वो चीज़ों को टॉलरेट करता है, वो झगड़ा नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि वक्त को आगे पास कर दिया जाए। ये बाइबल के ईमानदार की बात हो रही है कि उसकी तबीयत में नरमी, हलीमी होती है, जेंटलनेस होती है। फिर वो बाइबल के मेयार पर पूरा होता है, तालीम देने के लायक हो। बाइबल के क्रिश्चियन की ये भी खूबसूरती है कि चाहे वो लीडर है, चाहे वो आम कलीसिया मेंबर है, वो इस काबिल होना चाहिए कि वो खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके जी उठने और उसके दोबारा आने और उसकी बादशाही का ऐलान कर सकता हो। कलीसियाओं में भी हर शख्स पर यह लाजम है कि वो नरम मिजाज हो और तालीम देने के लायक हो और बुर्दबार हो, रिजेंटफुल, बुर्दबार हो, रिजेंटफुल नहीं होना चाहिए, नॉट रिजेंटफुल, यानी वो इंतकामी ना हो। बुर्दबार होने से मुराद ये है कि अगर उसको कुछ कहा गया है, अगर उस पर सख्ती की गई है, तो वो बुर्दबारी का सबूत दे, वो आगे रिएक्ट ना करे, वो आगे रद्द अमल ना करे, वो बर्दाश्त करे और अपने आप को मसीही होने का सबूत दे। सो यहाँ 3 क्रिश्चियन मेरिट्स दे दिए गए हैं एक कलीसिया मेंबर के, कि वो हलीम हो, नरम मिजाज हो। नंबर 2, वो तालीम देने के लायक हो। हर मसीही पर यह फ़र्ज़ है कि वो यीशु मसीह के बारे में बेसिक नॉलेज रखता हो और आगे बताने के काबिल हो। नॉट रिजेंटफुल, यानी वो इंतकामी ना हो, बदला लेने वाला ना हो, और सारी चीज़ों को खुदावंद की बादशाही के लिए वो बर्दाश्त करे। इसको कहते हैं क्रिश्चियन फेलोशिप। ऐसी क्रिश्चियन फेलोशिप जिसमें ये चीज़ें हों, यहाँ बयान की गई हैं। तीसरा हिस्सा है 25वीं और 26वीं आयत। अब ये वो हिस्सा है जिसमें ईमानदारों को मुखालिफीन के साथ रहने के लिए हदायत दी गई हैं कि कलीसिया में अगर हम लीडर हैं या मसीही कलीसियाई अरकान हैं तो लाजमी है कि हम मुखालफत का सामना भी करेंगे, और आपने अपने मुखालिफों को कैसे डील करना है यहाँ बताया गया है। और मुखालिफों को हलीमी से तादीब करे, शायद खुदा उन्हें तौबा की तौफीक बख्शे ताकि वो हक को पहचाने और खुदावंद के बंदा के हाथ से खुदा की मर्जी के असीर होकर इब्लीस के फंदे से छूटें। ये जो मुखालिफीन हैं चर्च में, उनके लिए बताया ये गया है कि वो खुदा के कलाम की, खुदा के खादम की और कलीसियाई फैसलों की इसलिए मुखालफत करते हैं कि वो इब्लीस के फंदे में हैं। उनकी जो हालत बताई गई है वो यहाँ बताई गई है कि वो इब्लीस के जाल में हैं, वो फंस गए हुए हैं। और जब इब्लीस के जाल में कोई फंस जाता है, ज़हन में रखें, तो वो रिमोट कंट्रोल हो जाता है। और रिमोट किसके पास होता है? इब्लीस के पास। इब्लीस उसे इस्तेमाल करता रहता है। और यहां पर यही बताया गया है कि जो अच्छा पासबान होता है, जो अच्छा कलीसियाई मेंबर होता है, उसके लिए बात बताई गई है कि उसने मुखालिफीन को कैसे डील करना है, हलीमी से तारीफ करे। यहां लिखा हुआ है जेंटली इंस्ट्रक्ट, हलीमी से तालीम दे। मुखालिफीन जो हैं उनसे टाइम लें, उनके साथ दुआ का वक्त ठहराएं, उनको बाइबल की तालीम दें। ये हमारा रवैया होना चाहिए मुखालिफीन के साथ। हम तो 1 मिनट में एक्सपेल कर देते हैं। हम 1 मिनट में अगर कोई एल्डर हमारी नहीं सुनता
یا کوئی پاسبان ہماری نہیں سنتا یا کوئی کلیسیائی ممبر ہماری تنقید کرتا ہے تو ہم اسے چرچ میں سے ہی نکال دیتے ہیں۔ یہ مخالفین جو ہوتے ہیں بعض اوقات خدا نے ہمارے اوپر چیک لگایا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی کوئی پوچھنے والا ہو اور آپ اسے بتائیں کہ آپ خدا کے لوگ ہیں، اس سے ٹائم لیں، اس سے دعا کریں اور حلیمی سے اس کی تعلیم کریں، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے۔ کئی دفعہ مخالفین جو ہوتے ہیں وہ مخالفت برائے مخالفت کرتے رہتے ہیں اور تنقید برائے تنقید کرتے رہتے ہیں۔ ایسے وہ لوگ ہیں جو ابلیس کے پھندے میں ہیں، چاہے وہ لیڈرز ہیں چاہے وہ کلیسیائی ممبران ہیں۔ ان کے لیے بھی مقدس پولس نے کہا ہے کہ جو کلیسیائی معیاری پاسبان ہے یا لوگ ہیں وہ مخالفین کے ساتھ حلیمی کے ساتھ ان کی تعلیم کریں، ان کو بتائیں خداوند یسوع مسیح کا مزاج جو اوپر بتایا گیا ہے کہ انہیں جینٹل ہونا چاہیے، انہیں تعلیم دینے کے قابل ہونا چاہیے، انہیں ریزنٹ فل نہیں ہونا چاہیے، مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، اور انہیں تعلیم دیں، شاید خدا انہیں توبہ کی توفیق بخشے تاکہ وہ حق کو پہچانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہوسیو نبی نے کہا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، یہ لوگ بھی وہ ہیں جو عدم معرفت سے ہلاک ہوئے۔ مقدس پولس رسول نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ابلیس کے پھندے میں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کی ذات اقدس کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو کلیسیا کی، کلیسیائی پاسبان کی، خدا کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ یہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے حق کو نہیں پہچانا، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس کا تجربہ نہیں کیا، وہ ابلیس کے پھندے میں ہیں۔ انہیں حلیمی سے تعلیم دینا ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ یسوع مسیح کو جان جائیں اور حق کو پہچان جائیں۔ اور یوحنا رسول یوں لکھتے ہیں کہ اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جو لوگ سچائی سے واقف ہو جاتے ہیں شاید وہ توبہ تک پہنچ جائیں اور وہ حق کو پہچان جائیں اور مخالفت کرنا چھوڑ دیں اور خدا کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس کے پھندے سے چھوٹیں۔ یہاں پر بتایا گیا کہ خدا کام کرتا ہے اپنے بندوں کے وسیلے سے۔ یہ جو مخالفین ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کلیسیاؤں میں مشکل پیدا کر رہے ہیں، ایمانداروں کے لیے ان کی زندگی عجیرن کر رکھی ہے، چرچز کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، منصوبہ بندی کرتے ہیں، چرچز کے خلاف حملے کی پلاننگ کرتے ہیں، ایمانداروں کو مشکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا کام ہے ان کے لیے دعا کرنا، ان کو حلیمی سے ہینڈل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے انہوں نے یسوع مسیح کو نہیں پہچانا، وہ حق سے دور ہیں اور وہ ابلیس کے پھندے میں ہیں۔ ہمارا مسیحی رویہ انہیں حق کی پہچان تک لا سکتا ہے، اور خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے اپنے لوگوں کے وسیلے سے۔ مجھے اور آپ کو خدا استعمال کرے گا، لیکن ان کے بچنے میں، ذہن میں رکھیں تھیولوجیکل پوائنٹ ہے یہ، ان کے بچنے میں ہماری کوشش نہیں ہوگی بلکہ خدا کی مرضی ہوگی۔ ہماری ذمہ داری ہے خدا کے کلام کو ان تک پیش کر دینا، تبدیلی لانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اور یہ دو پرنسپلز ہیں، ذہن میں رکھیں۔ جب ہم کسی بیمار پر دعا کرتے ہیں تو ہمارا کام دعا کرنا ہے، شفا دینا نہیں ہے۔ شفا خدا کے ہاتھ میں ہے، میرے پاس شفا نہیں ہے، میں نے صرف دعا کرنی ہے۔ اگر میں شفا کو اپنے ہاتھ میں لے لوں گا تو میں خدا بن جاؤں گا، اور خدا کسی کو خدا نہیں بننے دیتا۔ خدا ہمیشہ مغرور کا مقابلہ کرتا ہے۔ میرا کام ہے بیمار کے لیے دعا کرنا اور شفا کو اپنی انا نہیں بنانا۔
یہ خدا کی مرضی ہے وہ کس کو شفا دیتا ہے یا کس کو نہیں دیتا۔ شفا دینا میرا کام نہیں ہے، میرا کام دعا کرنا ہے اور خدا کا کام ہے شفا دینا۔ کسی کی نجات کے لیے میرا کام ہے کلام سنانا، خدا کا کام ہے بچانا۔ میں کسی کو بچا نہیں سکتا، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ خدا میرے وسیلے سے یا آپ کے وسیلے سے کام کرے، اور ہماری محنت کے وسیلے سے، یا لکھا ہے اور خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر ابلیس سے بندے سے چھٹے۔ اگر ہم اپنے مخالفین کو، ان لوگوں کو جو ہمارے لیے دشمنی کی حد تک سوچ رہے ہیں، جو ہمارے لیے غلط سوچ رہے ہیں، پہلی بات ان کے لیے دعا کریں، دوسری بات ان کے لیے تعلیم کا انتظام کریں، تیسری بات ان کے لیے آپ خداوند کی مرضی پوچھیں، اور خداوند آپ کے کام کو قیام بخشے گا اور ان کی زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ لکھا ہے کہ خداوند کے بندہ کے ہاتھ سے خدا کی مرضی کے اسیر ہو کر وہ خدا کی مرضی کے نیچے آ جائیں، اور جو خدا کی مرضی کے نیچے آئے گا وہ ابلیس کے پھندے سے ایٹومیٹک ہی چھوٹ جائے گا، کیونکہ ابلیس بھی مخلوق ہے، خدا خالق ہے، ابلیس مخلوق ہے، اس کو خلق کیا گیا ہے، لہٰذا ابلیس خدا کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تین چیزیں میں نے بتائی ہیں۔ پہلی بات میں نے بتائی ہے 20ویں اور 21ویں آیت، جس میں کلیسیائی رہنماؤں اور کلیسیائی ممبران جو جھوٹی تعلیمات کا شکار ہو گئے ہیں، ان میں ہم نے کیسے رہنا ہے۔ نمبر 2 22ویں 23ویں اور 24ویں آیت، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایمانداروں کو ایمانداروں کی جماعت میں کیسے رہنا ہے، اور نمبر 3 25ویں اور 26ویں آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے مخالفین کے ساتھ کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ وہ پیکج ہے جو ایک مسیحی معیاری کلیسیا کو دیا گیا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسی ہی کلیسیا کا ممبر بنائے جو خدا کے جلال کے لیے ہو اور خدا کے نام اور کلام اور کام کے لیے استعمال ہوتی رہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔